ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہوری نستعلیق میں ہم بے کو دال کے ساتھ اور رے کے ساتھ ملائیں گے۔ تو بے کو دال کے ساتھ ملانے کے لیے اب دیکھتے ہیں، اس کو صرف بے الف با کی طرح جیسے شروع کیا تھا ہم نے، بے الف با میں پڑھا تھا، بالکل ویسے ہی اس کو شروع کریں گے۔ آپ اس سے دوسری لائن سے ایک خط نیچے چھوڑ کر اس کو شروع کر دیں اور بالکل ویسے ہی جیسے بے الف با کا پیالہ بنایا تھا ویسے ہی بنائیں۔ یہ دیکھیں، اس کا الف کا سیدھا چونکہ اوپر جاتا ہے، اس کو ہم نے چونکہ دال جوڑ کر لکھنی ہے، تو جوڑ کر جب دال لکھتے ہیں تو وہ رے کی طرح رے کی شکل کی ہوتی ہے، اور رے ہم اس کو تھوڑا سا اینگولر رے کر ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ جچتی ہے۔ اگر الف کی طرح بالکل اوپر سے لے کر آئیں تو وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتی۔ اب دیکھیے، میں اس کو لکھتا ہوں پھر آپ کو اس کا میزان سمجھاتا ہوں۔ اچھا، اس کا دیکھیں میزان ایسے ہے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے پونا قط جیسے ہم نے میجر کیا تھا الف میں، یہ ہمارا پونا قط ہو گیا، اور گہرائی اس کی وہی آدھا قط گہرائی ہو گئی اس کی، اور یہاں سے اوپر اس کو میجر کریں تو یہ ہم نے اس کو پونا قط اوپر لے کر جانا ہے، پونا قط اوپر، یہاں سے جہاں سے بے کو شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اس کا اور اس کا جو گیپ آتا ہے، یہ والا گیپ سفیدی، یہ ہماری آدھا قط ہوتی ہے، اور جو دال کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایک قط ہوتا ہے۔ یہ اس کی پیمائش ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو رے کی شکل آتی ہے وہ تقریباً 1.5 قط میں آتی ہے۔ یہ ہمارے بے دال کی شکل ہے۔ اب دیکھیں، میں اس کو دوبارہ سے ڈرا کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کا ریویژن ہو جائے اور آسانی ہو جائے۔ میں اس کو دیکھیں قط کی صورت میں لکھتا ہوں۔ قلم کا رخ دیکھیے گا، یہاں پہ قلم کا رخ ایسے ہے، یہاں پہ ایسے، یہ آہستہ آہستہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں، میرے انگوٹھے کو دیکھیے گا تو میں قط پہ قلم رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس کو روٹیٹ کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے گا، یہ پہلے اس کو میں نے یہ روٹیشن دی اس طرح سے، یہ روٹیشن، اس کے بعد میں اوپر والی نوک کو زیادہ چلا رہا ہوں اس طرح سے، یہ اس طرح سے دی، یہاں سے پھر اس کو یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ انگوٹھے میرے کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو جنبش کا احساس ہوگا کہ جنبش کیسے میں دباتا ہوں۔ میں اس کو گولائی کا خیال رکھتے ہوئے میں اس کو آہستہ آہستہ اس طرح بھی کر رہا ہوں، جنبش دے کر۔ یہ بے دال تھا، ابھی ہم بے رے ڈالتے ہیں۔ تو بے رے کے لیے دیکھیں، ہم اس کو اس لائن سے آدھا قط اوپر سے بے رے کے شروع کرتے ہیں۔ میں ڈالتا ہوں، پھر میں آپ کو اس کی اسے ڈیٹیل سمجھاتا ہوں۔
दोनों के नुक्ते नीचे लाइन पे आ जाएंगे और इसका भी नुक्ता इधर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें इसकी डिटेल ज़रा देखिएगा। इसकी पैमाइश देख लें पहले। पैमाइश इसकी ऐसे है कि ये एक कत आगे की तरफ जाएगी और 2 कत नीचे आएगी, तो यहाँ पे इसकी शक्ल ख़त्म हो जाएगी। ये एक कत, ये नीचे आएंगे तो 2 कत, यहाँ पे ये एक कत है और ये वाला जो है ये भी एक कत है। और ये वाली जो रे की पैमाइश आती है ये इस तरह से, वो 1.5 कत होती है। अब देखें इसको डालने के लिए आसान तरीका भी आप ऐसे ही अपनाएं कि आप पहले एक कत लगा लें और इसके आगे जो है वो आप 2 कत लगा लें। ये इसका मतलब है कि आपने इस रे को यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे लेकर आना है। अच्छा, यहाँ पे ये एक कत आपने टेढ़ा लगाया, सीधा नहीं, टेढ़ा। अब इसके सेंटर में से, आधे में से जब आधा इसको चलाकर लाएंगे, हल्की सी जुम्बश भी देंगे, आधा चलाकर इससे बाहर निकलेंगे। ये जो बाहर निकलें इस तरह से, ये आधे कत से बाहर निकलेंगे। ये मैंने इसको 2 हिस्सों में बनाया। अब आप इसको देखें, आधी जुम्बश इस तरह से आएगी, आधी जुम्बश इस तरह से आएगी। इसमें अंगूठे को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ मैं, इस तरह, इस तरह, और आधे पे पहुँचने के बाद मैं अंगूठे को दबा रहा हूँ। तो इस छोटी सी हरकत में ये हमने दोनों हरकत को मेंटेन करना होता है, दोनों जुम्बश को। और इसकी एक और शक्ल ऐसे देखें, मैं समझाने के लिए एक मैं मिसाल सी देने की कोशिश करने लगा हूँ कि इसकी ये जो शक्ल आती है, ये वाला सिरा, इसको अगर आप इस शक्ल से देखें, जैसे ये इसका ये जो पैमाइश होती है, इसकी जो मोटाई बनाते हैं वो भी आधा कत बनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो इसकी आधा कत मोटाई बनती है ये वाली, अब इसको आप इमेजिन करें ऐसे कि जैसे एक सांप हो और उसने अपना फन फैलाया हुआ हो और यहाँ पे उसकी गर्दन हो। अगर हम इसको ऐसे सीधा करके चेक करें, ऐसे हम सोचें इसको कि जैसे सांप ने फन फैलाया हुआ है और उसकी गर्दन बनी हुई है ऊपर, तो ये उसके थोड़ा सा तासुर सा होता है जांचने परखने के लिए, या वैसे ही एक एस्थेटिक सा होता है कि इसमें कौन सी चीज़ नज़र आ सकती है। 1 कत और 2 कत आगे। अब यहाँ से आपने, यहाँ पे भी एक जुम्बश होती है, ये आपने रखा, यहाँ पे रखने के बाद आपने नीचे वाली नोक उठा ली, नीचे वाली नोक उठा ली। देखें मैं ऊपर वाली नोक से इसकी ड्राइंग कर रहा हूँ, ये नीचे वाली नोक उठा ली मैंने। अब यहाँ से तो ये इस तरह से आ रही है और यहाँ से ये हल्का सा तासुर इस तरह से देती है, इस तरह से, ये तब इसमें फ्लो सा आता है। और ये वाला हिस्सा इस हिस्से से कदरे मोटा होता है, ये हिस्सा कदरे भारी होता है। या ये अगर नॉर्मल आप डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको भारी करें, लेकिन इसके मुकाबले में ये छोटा होता है, कमज़ोर होता है, पतला होता है, कम भारी होता है। अगर आप इसको भारी कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, तो लफ्ज़ों में, हरफों में हम आहंगी नहीं होगी, वो हमारा गलत हो जाएगा। अब ये दोनों लफ्ज़ ऐसे हैं कि आप इनकी जब भी इकट्ठी मश्क करें तो आप इसको, ये 2 लफ्ज़ हैं, वैसे आपको बताता चलो, ये आप इसको ये भी लिख सकते हैं बदतर, लेकिन हमेशा पॉजिटिव लफ्ज़ों का यूज़ किया करें। आप यही वाले लफ्ज़ लिखें तो ऐसे कर दें तदब्बर, तो पॉजिटिव लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मश्क वही वाली है, नुक्ते ही आपने इधर उधर करने हैं। तो ये हमारा आज का सबक था। बे को हमने दाल के साथ और बे को रे के साथ जोड़ा। तो अगले सबक में हम बे को सीन के साथ जोड़ेंगे। इन इसबाक से आपको इस्तिफ़ादा हो रहा हो तो गुजारिश है कि बहार नस्तालिक चैनल को
سبسکرائب کر دیں۔